بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو عطین سمجھا رہا ہوں، پریزنٹ ٹینس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی بہانے سے ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں جو کہ حنفی وطر میں پڑھتے ہیں آخری رکعت میں۔ اللہم، اللہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ۔ انا، انا اصل میں یہ اس میں ایک نا جو ہے نا، ایک نا وہ نحنو والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوگا بے شک ہم۔ یہ جو انا ہوتا ہے، انا اور انا، قرآن مجید میں آپ دو دیکھیں گے آفتاب بھائی، ایک انا دیکھیں گے اور ایک ہوگا انا۔ دونوں کا مطلب ہے بے شک، یقیناً، آپ نے یقیناً کہنا ہے، یقیناً۔ تو انا اور انا برابر ہے آپس میں، ٹھیک ہے، لیکن انا جو ہوتا ہے جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے، جملے کے شروع میں انا آتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور انا جو ہوتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایسے آتا ہے۔ دونوں کا مطلب ہوتا ہے انا ہے اور پلس نا ہے، یعنی بے شک ہم۔ اب جو لفظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ ہے نستعین، اور یہ کاف زبر کا، آپ کو یہ کاف بھی نظر آ رہا ہے، کاف زبر کا، یہ کاف زبر کا بھی نظر آئے گا، یہاں بھی کاف زبر کا ہے، یہاں بھی کاف زبر کا ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ ان سب کا مطلب ہے تم، تمہارا، تیرا، تیری۔ تم، تمہارا، تیرا، تیری۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا مطلب ہے کاف زبر کا، بس۔ تم، تمہارا، تیرا، تیری۔ تو نستعین کو، اس کاف کو چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاف کو آپ چھوڑ دیں، بس صرف نستعین کو دیکھیں۔ تو نستعین آپ کو ایک ورب، ایک لفظ ملا ہے نستعین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے چار بنا دینے ہیں۔ چار، نستعین کا مطلب ہوتا ہے ہم مدد مانگتے ہیں، آپ نے نون کو ہٹا کے یہاں الف لگانا ہے، استعین ہو جائے گا، پھر آپ نے اس کو یستعین ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا تستعین ہو جائے گا، اور نستعین تو پہلے سے ہے۔ عطین آپ کا بن گیا۔ اس کی سمجھ آئیے آفتاب بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کل کے سبق سے جی ملا جی کے بالکل دیکھیے۔ آگے. ہاں، بالکل آگے. اسی طرح، اچھا اس طرح ہی نستغفر ہے، نستغفر، نستغفر جو ہے نا یہاں نیچے میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، عطین میں اگر دیکھوں تو ٹھیک ہو گیا۔ نستغفر اس کا مطلب ہے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایک بات اضافی یاد کر لیں، ذیلی نوٹ میں یاد کر لیں، کہ جس لفظ میں یہ سین تا آ جائے، سین تا اصل میں الف سین تا ہے، تو الف سین تا آ جائے، اس میں طلب ہوتی ہے، طلب، کچھ آپ نہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے نستعین میں سین تا ہے، اس میں آپ مدد مانگتے ہیں، اور نستغفر میں آپ غفران یعنی کہ مغفرت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نستغفر، ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین کا مطلب تھا، نستغفر کا مطلب ہو جائے گا ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، تمہاری، کاف زبر کا مطلب ہے تمہاری۔ تو میں نے کیا کہا آپ کو کہ نستغفر آپ کو پاس آ گیا، ہم مدد، ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ اب آپ اس کے چار بنا سکتے ہیں، آپ کہیں گے انا استغفر، میں استغفار پڑھتا ہوں، انت تستغفر، تم استغفار پڑھتے ہو، هو یستغفر، وہ استغفار پڑھتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، نحن نستغفر، ہم طلب کرتے ہیں مغفرت۔ یہ دوسرا ورب ہو گیا آپ کا۔ پھر تیسرا ورب لے لیں، یہ ہے نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، تو نؤمنو کو ایسے لکھ لو، ٹھیک ہے، نؤمنو۔ اب کیا کروں گا، آپ ذرا چار بنا دو اس کے۔ جی افتہ بھائی۔ اومینو. او اومنو، او اومینو. اومنو، ہاں ہاں، اومینو. تو انا، اومینو. ہاں ہاں، انا. اچھا، انا اومینو. ہاں ہاں، انتا تومینو. ویری نائس، ہوا یومینو. ویری نائس، نہنو نومینو. ویری نائس، آپ کو چار اور چار آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ جو باز بربے ہے نا، باز اربے، اس کے نا 15 معنی ہیں، اس کو لکھ لے ذرا، یہ قرآن مجید کی روح سے بتا رہا ہوں، قرآن حدیث وغیرہ کے، آج کے 15 مطلب ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کا، کی، پر، میں، سے، ساتھ، اس طرح کے معنی اس کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہے پر، تجھ پر، ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر،
व न तवक्कलो, उर्दू का लफ्ज है न तवक्कल, तवक्कुल करना, हम तवक्कुल करते हैं अलैका, तुम पर। ये अलैका असल में था अला प्लस काफ जबर का, अला का यानी कि तुझ पर। तो न तवक्कल का आपको पहले, तवक्कुल तो पहले आपको पता था, भरोसा को कहते हैं। और नून जबरना का मतलब है आपको पता कि इसका मतलब है नहनो, हम। तो हम तवक्कुल करते हैं अलैका, तुम पर। व नुस्नी, नुस्नी का लफ्ज भी आपको आता है। ये लफ्ज असल में सना से बना है, सना। और सना का पता है आपको कि सना का मतलब होता है हमद, तारीफ करना अल्लाह की। तो हम दो सना करना। तो नुस्नी और तारीफ करते हैं अलैका, तेरी हम, अल खैरा भलाई से, यानी अच्छी तारीफ करते हैं तुम्हारी, तुम्हारी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसी तरह जो है वो नशकुरु का, और तेरा शुक्रिया हम अदा करते हैं। अच्छा, अगर मैंने कहना हो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, कैसे कहूंगा? किसी को मैसेज करना हो, मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। अनशकुरो का। अना अशकुरु का, बस, अन- बस खत्म। हाँ, अना अशकुरु का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो आपको क्वेश्चन मार्क भेज देगा कि भाई क्या मतलब, किस चीज का शुक्रिया। तो आपने कहना है भाई अना अशकुरु का अला हुस्निल मुआमला, हुस्न मुआमला जैसे कहते हैं ना, अच्छे डीलिंग, जी जी। आपके हुस्न मुआमला की वजह से, अला हुस्न मुआमला, ये आपके जो है मामला की वजह से हो रही है। तो बस ये आपने कहना। अच्छा जी, वला नकफुरु का, और हम तुम्हारा कुफर नहीं करते। कुफर के दो मतलब है कुरान मजीद में। एक होता है इनकार करना, इनकार, और दूसरा मतलब होता है कुफर करना, जो हम जिसको कुफर बोलते हैं। ठीक है, तो इनकार करना कुफर का हो गया एक। हम उसको इसको ऐसा करेंगे कि इनकार को कुफर के साथ मिला देते हैं, और हम दूसरे को कुफरान नेअमत बोल दे देते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नाशुक्री, कुफरान नेअमत या इनकार करना। ठीक है, दो मानी के लिए आता है कुरान मजीद में। अजीब बात है कि नाशुक्रे को अल्लाह ताला ने काफिरों के साथ मिला दिया है लफ्जों में, अंदाजा करो। यानी हमें हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये हो गया। इसी तरह व नखला ओ, नखला ओ आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अना अखला, अना अखला का मतलब होता है मैं उतारता हूँ, अलग करता हूँ, अलग करता हूँ। खुला आपने सुना होगा, खुला, खुला के लिए उसने दरखास्त दायर कर दी है। तो खुला का मतलब होता है अलग करना। तो ये इसमें कह रहा है बंदा अपने मौला से कि नहनु नखलाउ, हम अलग करते हैं। किसको अलग करते हो? वो कहता है कि मैं तो नहनु नत रुको, और तर्क भी करते हैं, छोड़ते हैं, अलग करते हैं और छोड़ते हैं। किसको? मन, मन का मतलब होता है हु, ये जो, उर्दू में कहते हैं जो। कौन, जो लिखो इसका तर्जुमा, और कौन हु के मानों में है। ये हु दोनों मानों के लिए आता है ना। हम कहते हैं हु आर यू, कौन हो तुम। और ये क्या हम कहेंगे भाई, द वन इज सिटिंग ओवर देयर, ही इज माई फादर, हु इज सिटिंग देयर। हु, फिर हम हु इस्तेमाल करते हैं तो जो के मानों में होता है ना, इसलिए यहाँ भी जो के मानों में है कि हम अलग करते हैं और छोड़ते हैं। मई यफजुरुक, जो तुम्हारा फजूर करे, फजर, फजूर का मतलब होता है गुनाह करता है, तुम्हारी नाफरमानी करता है ना, हम उसको दोस्ती नहीं रखते उसके। तो तुम्हारी नाफरमानी करता है, हम उसको दोस्त नहीं रखते, हम उसको छोड़ते हैं और अलग करते हैं। ये हम वादा करते हैं हर रात अल्लाह ताला से। अल्लाहुम्मा, हुजूर का क्या बनाएगा? हुजूर का क्या बना होगा? फजर मैंने कहा ना, नाफरमानी। फजूर का मतलब होता है ये नाफरमानी। फिस्को फजूर उर्दू का लफ्ज है ये। फिस्को फजूर हाँ। दोनों का मतलब यही होता है, दोनों का मतलब गुनाह है, खुलेआम। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये नअबुदु का भी आप चार बना सकते हैं, खुद ब खुद बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, नअबुदु का। ठीक है ना, अना ये आबेदो। चार, अना अना अअबुदु, अंता, अंत ताबेदो। हुआ, हुआ, हुआ याबेदो। या बोदो, बोदो, हाँ, चेंज नहीं करेंगे हम। याबो। हुआ या हाँ, अबुदो, हुआ याबेदो। नहनो नहनो ना अबुदो। नानो ठीक हो गया। नाबोदो। हाँ जी। तो वाला का, और तुम्हारे लिए, लाम जबर ला का मतलब होता है के लिए, लाम जरले का मतलब भी होता है के लिए, और के मानों में।
वलका, और तुम्हारे लिए है, नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते, और हम तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं। अना उसल्ली, अंत तुसल्ली, हुआ युसल्ली, नहनु नुसल्ली। ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया नसजुदो। उर्दू से पता लग रहा है कि हम सजदा करते हैं। नहनु नसजुदो, अंत अना असजुदो, अंत तसजुदो, हुआ यसजुदो, नहनु नसजुदो। अच्छा जी, व इलेका, इलेका बना है इला, और जमा काफ जबर का से। इला का मतलब होता है टू, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ। नसआ, हम सई करते हैं। सई का सुना होगा आपने, सई है सफा मरवा, सई लैसा लिल इंसान इल्ला इल्ला मा सआ, तो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। तो वो यही है कि सई का मतलब कोशिश होता है, और हम तेरी तरफ ही कोशिश करते हैं, यानी दौड़ते हैं। व नहफिदो, और हम खिदमत करते हैं। व नरजू, नरजू का मतलब होता है, ये बहुत आप मैसेज में लिखा करेंगे, अना अर्जू, मैं मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अना अर्जू, यहाँ क्या होगा, अंत तरजू, अंत तरजू, हुआ यरजू, नहनु नरजू। रहमत का, तुम्हारी रहमत का, हम तुम्हारी रहमत की उम्मीद करते हैं। व नख्शा, खशियत, उर्दू का लफ्ज है खशियत, का मतलब होता है डर। डर और खौफ के दरमियान, डर और उम्मीद के दरमियान एक जगह होती है, खशियत कहलाती है। तो डर, और हम डरते हैं, अजाब का, तुम्हारे अजाब से। इन्ना, बेशक, अजाब का, यहाँ जुमला शुरू हो रहा है, आपने ये नहीं छोड़ना कि आप ये समझे कि दरमियान में आ गया, नहीं नहीं, यहाँ बात खत्म हो चुकी है। वनख्शा अजाब का, और हम तेरे अजाब से डरते हैं, बात खत्म हो गई। अब आगे बात हो रही है कि इन्ना अजाब का, बेशक जो तुम्हारा अजाब है, बिल कुफ्फारे, कुफ्फार के साथ, मुल्हिक, लगने वाला है। मुल्हिक उर्दू वाला है, लगने वाला है, अजाब काफिरों को मिलने वाला है। तो ये आपने देखा आफ्ताब भाई, मैं आपको ये क्यों पढ़ाया सारा, आपको ये पढ़ाया, आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको अतैन पढ़ाया था। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अतैन, और ये मैंने कहा था कि ये जो अलिफ है ये अना के लिए होता है, अत्ता जो होता है ये अंता के लिए होता है, यानी तुम, अना का मतलब है मैं, या का मतलब हुआ यानी वो, और नून का मतलब है नहनु यानी हम। तो इन सब के साथ आप ये लगा सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, और ये मैंने आपको बहुत सारे वर्ब दिए हैं, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बस 17, 17 वर्ब है। अब 17 का, 17 आपने क्या करना है, 17 को ये आपने जरब देनी है 4 से, यानी आपको 17 नहीं आए अल्फाज, बल्कि आपको क्या आए हैं, ये कितने बनते हैं, 7 28, और 4 1 4, तो कितने बन गए, 68 बन गए जी। ये ठीक है ना, जी जी। ठीक मैंने किया है। जी जी। 68, जी आपने, आपको कुरान मजीद के 68 लफ्ज आते हैं अभी, हदीस के भी, कुरान हदीस के मिला मिला के 68 अल्फाज, ठीक है ना। आपने सीखे हैं। अगर आप, इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी लफ्ज दिया जाएगा ना कुरान मजीद में से, वर्ब, तो जी। आप उसका जी सबका बना सकते हैं। आपको एक लफ्ज सिखाना है मैंने, और बाकी सारे आपको खुद आते होंगे। जैसे मैं आपको कहूंगा यकूलो, आपने यकूलो कभी सुना है, यकूलो, कुरान मजीद में, यकूलो, ये हाँ, नहीं। यकूल का लफ्ज आता है, कॉल कॉल से निकल रहा है यकूल। हाँ शाबाश। तो इसके आप 4 बना सकते हैं, अगर आपके पास ये कूलो आ गया तो आप इसके 4 बना सकते हैं अभी ना, सारा कुछ ठीक है। जी जी। ये एक बार खत्म हो गई ना। अब मैं आपको जी इससे अगला स्टेप बता रहा हूँ, आगे वो लोग तो आए नहीं है। तो ये अब बिलाल भाई को सारा आता है, आपको मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट आपका है वो ये है कि आपने अब जो है इन 4 के अलावा भी करना है। आपको क्या आता है, अना, फिर है अंता, फिर है हुआ, फिर है नहनो, आपको ये 4 आते थे ना, और मैंने चारों का आपको बता दिया, अलामात बता दी है ना। अब मैं अना को खत्म कर रहा हूँ। अना की जमा क्या है, नहनो है ना, तो ये मैं दोनों खत्म कर रहा हूँ। लेकिन अंता की जमा क्या है और हुआ की जमा क्या है, ये बताना बाकी है। जैसे मैं कहूंगा, अंता का मतलब था, वो आपने कहा था, अंता तअबुदु, तुम इबादत करते हो, ऐसा है ना। और हुआ, जी। हुआ के सामने क्या लिखूं, वो या बोलो। हवा या अबुदो, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसकी जमा बता रहा हूँ आपको। अंता की जमा होती है अंतुम, अंतुम,
اور ہوا کی جمع ہوتی ہے ہوم، بس. انتا کی جمع کیا ہے؟ انتم. اور ہوا کی جمع کیا ہے؟ ہوا کی جمع ہے ہوم. ٹھیک ہے، دو لفظ آپ کو یاد رہیں گے، انتم اور ہم. جی ٹھیک ہے. بس. اور اس کے ساتھ اگر ورب میں لانا ہو تو دیکھو، یہ ہے نا تعبدو تھا، آپ نے وہ نون لگانا ہے، بس وہ نون. تو یہ ہو جائے گا انتم تعبدون اور ہم یعبدون. یہ دیکھو، بس آپ کو چھ اب آتے ہیں، چھ. آپ کو سمجھ آئی میں کیا کہا ہے آپ کو؟ کہ جمع جی بنانے بالکل کے آگے لیے تھے. نا، جمع بنانے کے لیے وہ نون لگاتے ہیں بس آخر میں ورب کے، تو یہ جمع بن جاتی ہے. لیکن میں نے کہا نا انا اور نحنو آپس میں واحد اور جمع ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نحنو کا مطلب ہے ہم، تو وہ تو ختم ہو گئے آپس میں. اب بچا ہے انتا تم، اور ہوا وہ. تو میں نے اس کا بتا دیا آپ کو کہ انتا کی جمع ہے انتم تعبدون، اور ہوا کی جمع ہے یعبدو، اور اس کی جمع بن جائے گی یعبدون، وہ سب عبادت کرتے ہیں. اسی طرح انتم سارے تا آپ کو. انتم تعلمون. ویری نائس، انتم تعلمون، یہی میں کہنے لگا تھا آپ کو ابھی. تو آپ کو یہ سارا الحمد للہ تعالی آتا ہے، سارا الحمد للہ. تو آپ کو اب چھ آتے ہیں، چھ. یعنی چھ سیغے آپ کو آتے ہیں. اس کو سیغا بولتے ہیں. لفظ کیا ہے؟ سیغا. یعنی کہ لفظ کی شیپ آپ کو، اس کو کہتے ہیں سیغا. ٹھیک ہے، تو آپ کو الحمد للہ چھ آنے شروع ہو گئے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اور وہ جو آپ کو شروع میں دو چار جملے بتائے میں نے آپ کو، لینگویج کے کیا بتایا آپ کو؟ لینگویج کا آج جملے کیا بتایا شروع میں نے یار؟ آپ کو بھول گیا مجھے بھی. ہاں، آپ کو میں نے بتایا، ہاں دن کے بارے میں بتایا کہ کون سا دن ہے اور کون سی تاریخ ہے. آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو اگر کہا جائے اہلن و سہلن، کیا جواب دیں گے؟ مرحبا بکم. مرحبا بكم یا اہلن بكم، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا اس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کہے شکرن تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی آپ کو کہے شکرن اور آپ جواب نہیں دیں گے نا، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کو میں سلام کروں اور آپ نے سلام کا جواب نہ دیں. اتنا برا لگتا ہے یہ. جی ٹھیک ہے نا. بالکل. تو شکرن کا جواب لکھیں اپنے پاس افون. 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 شکرن افون. نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے نہ کریں، شرمندہ نہ کریں. شکرن شکرن، یہ ایک یاد کر لیں. اچھا مجھے بتائیں، پھر آپ کو کل بتایا تھا صباح الخیر کا جواب کیا ہے؟ بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں. مجھے یاد نہیں ہے. نہیں، صباح الخیر کا مطلب تو پتہ ہے نا. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ہے نا. تو اس کا مطلب، اس کا جواب بھی سیم ٹو سیم ہے، یہی ہے صباح الخیر. کوئی آپ کو کہے گا نا صباح الخیر، آپ نے بھی کہنا ہے صباح الخیر. خیر کو چینج کر سکتے ہیں، یہ جو خیر کا لفظ ہے نا، اس کو آپ چینج کر لو. خیر کی جگہ آپ کہو صباح النور. صباح النور. یا عرب لوگ کہتے ہیں صباح الفول. پھول 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 بھی ان کو بہت پسند ہے. پھول کیا ہوتے ہیں؟ پھول کھائے ہیں آپ نے؟ پھول. جی وہ جو. ہاں، بینس. بینس کو بولتے ہیں بینس، یہ بنی اسرائیل ہے، بینس بولتے ہیں بینس کو. اچھا، صباح الورد بھی کہہ سکتے ہیں. صباح الورد، ورد کا مطلب گلاب ہوتا ہے، گلاب. صباح الورد، گلاب. گلاب و بری ہو تمہاری صبح. صباح الخیر، صباح النور، صباح الفول، صباح الورد. اچھا، سیم ٹو سیم، آپ نے اگر کوئی آپ کو کہے مساء الخیر، آفتاب مساء الخیر، شام بخیر، گڈ ایوننگ، تو آپ نے یہی کہنا ہے مساء النور، مساء الفول. مساء الفول نہیں کہتے، مساء الفول نہیں کہتے، مساء الورد. آپ نے یہ دونوں استعمال کرنے ہیں. پھول یہ صبح کھاتے ہیں بس. اچھا جی، تو ایک یہ بھی آپ کو آ گیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اگر میں کہوں آئی ایم سوری، آئی ایم سوری کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اس کو آپ، یہ آپ لکھ رہے ہیں نا آفتاب بھائی؟ جی میں لکھ رہا ہوں. یہ ہے لفظ ہے آصف. انا آصف. آئی ایم سوری، انا آصف.
आई एम सॉरी, आसिफ सीन के साथ है। इसका जवाब लिख लें, ला बअसा। ये आपके, ये मैंने आपको 500 जुमले पूरे करवाने हैं अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। ला बअस, कोई बात नहीं। ला बअस, ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये जुमले कहाँ हैं मेरे पास। ये दिखाता हूँ। ये 500 जुमले हैं, ये देख रहे हैं आप। ये आप यहाँ से शुरू करेंगे, 100 जुमले शुरू में हैं और फिर 200 जुमले ये हैं। ठीक है, आपने इसको नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। अगर अच्छा, इसके साथ ना हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग ये हमारे पास स्लाइड्स हैं। ये वन वर्ड स्लाइड है, 100 लफ्ज हैं एक लफ्ज में। एक ही ना, जो एक लफ्ज वाले हैं ना, जैसे मुगलक, अब देखो स्टिकर्स हैं ये सारे। मफतूह, एक एक लफ्ज होगा। ये दो दो लफ्ज भी आ गए हैं तो ये 200 के करीब लफ्ज बन जाएंगे, क्योंकि ये 100 स्टिकर है। तो ये देख रहे हैं, ये मार, ये एक एक लफ्ज के जुमले हैं, एक एक लफ्ज के। अहयानन, कभी कभी। ला बासा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। रहने से इस तरह के अल्फाज हैं। तो हम ये भी सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपको मैंने आज बहुत सारे लफ्ज सिखा दिए, ये आपने नहीं छोड़ना है, नहीं याद भूलना नहीं है आपने। ये ऐसे आपसे पूछता रहूंगा क्योंकि ये बार बार दोहराई जाएंगे ये अल्फाज। अच्छा, मौसम अच्छा है तो उसके लिए अलजो जमील था। तो मौसम गर्म है के लिए क्या था, या या और कौन सा था? हाँ, गर्म के लिए क्या आएगा? इसको लिख लें आप, मुझे कभी कभी बोला करें, अलजो हार। याद रहेगा? हाँ जी भाई है। जी जी। अलजो हार, मौसम गर्म है। और हम बिलाल भाई के लिए हमारा है, वो है अलजो बारिद। बारिद, ठंडा है, मौसम ठंडा है। अलजो बारिद। आजा हुआ दरसुना अलियौम। ये आज हमारा सबक था, लेकिन आज कौन नहीं आई? ये उरूज भी नहीं आई। ये लड़कियां क्यों नहीं आई यार? ये उरूज कहाँ चली गई? चले इंशाल्लाह, रब्ता रहेगा इंशाल्लाह कल तक। और इंशाल्लाह। उरूज कहाँ गई? चलो, सलामत रहें सर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। ओके जी। सलामत रहें, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।